الشتا ويمرض القليب قلت لي هالواه وانت يا موشوم في الصدر كان ذاك الله لا اله الا الله بالصبر دابا طلع برد وبرد برد عطشان برد وبرد برد عطشان برد وبرد حيا برد عطشان نعطيه سيدي قال لي نعطيه انا قلت لي هاللواء وانا قلت لي هاللواء وقالت لي نعطيه سيدي قال لي نعطيه انا قلت لي هاللواء وانا قلت لي هاللواء وقالت لي نعطيك تمر باش تداوي مرض الصبر قلت لي هاللواء وانت يا موشوم في الصدر كان ذاك الله ولا اله الا الله بالصبر دابا طلع برد وبرد برد عطشان برد وبرد برد عطشان برد وبرد امالي 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 يوم الغابة مقلقة ما الغابة مقلقة يوم الغابة مقلقة ما الغابة مقلقة من حر من شهر خايفة 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 يا تبكي وتقول احبابي وسخيتوا بيا والرامي انا يا وانا ولو كيتو انا يا وانا وبا يابا وحيدة معروضة العين حرودة هيتو بهيتو ويتو 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 انت جيب وجيب وجيب انت جيب وجيب وجيب انت جيب على الغابة انت جيب على الغابة والغابة فيها بربش والغابة فيها بربش وعنده بيضة في العش وعنده بيضة في العش عرك الهل والحنشية وخلاه كيف العيساوي يا الرامي انا يا وانا ولو كيتو انا يا وانا وبا يابا وحيدة معروضة العين حرودة والغابة الغابة 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 والغابة الغابة 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 وهاد على قلبي طاح في قلته قلتها مهووسة ما بغى يهدى ما بغى يرصى من حرب النساء هاد على قلبي طاح في قلته قلتها مهووسة ما بغى يهدى ما بغى يرصى من حرب النساء وحبك يا القيدة عايشة قالوا واقفة لو كيف السلطان تبعوا الباشا وخيالهم سد جرامي انا يا وانا ولو كيتو انا يا وانا وبا يابا وحيدة معروضة العين حرودة ويتو بهيتو ويتو هيتو بهيتو ويتو ويتو بهيتو ويتو هيتو بهيتو ويتو هيتو بهيتو ويتو
راه ماذا المزية يا رامي أنا يا وانا أنا يا وانا وبا يابا وحيدة معروضة العين حرودة وشتف هيتف أسف شتف هيتف أسف شتف هيتف أسف شتف هيتف أسف وححح 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 وجيبوا مولات الخلاخل جيبوا مولات الخلاخل اللي في الصالة لداخل اللي في الصالة الداخل وجيبوا مولات الخلاخل جيبوا مولات الخلاخل اللي في الصالة لداخل اللي في الصالة الداخل جيبوا مولات الخلاخل اللي في الصالة لداخل شوف المربوط راه واحد ونوري ليك او نعاود ليك على اللي راه بلاني سيري معها المرا وحب الزين كواني صبري هاد المرة يا لالا راني يا مدايزة باش عطاك الله خليني يا خليني يا الويمة خليني يا نويمة خليني وخليني وخليني يا الويمة خليني يا نويمة أو خليني يا ونبيع شبابي محد وغالي خليني يا وكرمة يا ولا إله إلا الله هو كرمة يا وقلبي في الله هو كرمة يا واش هذا خرشش هو كرمة يا وراه فرقشش هو كرمة يا واش هذا خرشش هو كرمة يا وراه فرقشش هو كرمة يا أهو أهو خرجوا تلهوا واه 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 وتاه يهواه وتاه يهواه وتاه يهواه وتاه والعزيز على ممت وعمرو ما يخص. Je vous ai dit que ce soir, tout va finir. Nous partons en croisade contre la guerre et nous dénonçons ce qui alimente la guerre. J'ai lu le Coran, j'ai lu l'Ancien Testament, j'ai lu la Torah. Dieu est un et indivisible. L'islam, le christianisme et l'hébraïsme, ça fait un. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Alors, quels sont ceux qui sont en train de dresser les fils d'Abraham contre les fils de Jacob? Je ne mourrai pas tant qu'il n'y aura pas la paix entre Israël et la Palestine. Et ma mission est la vôtre pour vos enfants, les enfants de vos enfants. On ne se laissera pas manipuler par des gens qui sont des prévaricateurs spirituels, qui nous divisent pour bien nous niquer. Dieu est un et indivisible. Are you ready? Allez à Jérusalem. Dieu d'Abraham vous y attend. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulillah. Muhammadur Rasulillah. Sebe Allah ese, sebe Allah yo, sebe Allah ese, sebe Allah yo, sebe Allah ese, sebe Allah ese, sebe Allah ese.
kodilema nimmi millera nimmi benera masako dwanula okuma bibile da okuma bibeneda ala kodwanuda semi bene yo semi bile yo masako dianumo terebe kalobe fonyoni jibe magobe sogobe jina ufana ubanchama terebe kalobe fonyoni jibe magobe sogobe jina ufana ubanchama sebe alayo sebe alayo sebe alayo sebe alayo sebe alayo. Pas du tout. On peut pas être raciste d'une religion. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes cons, qu'est-ce que vous êtes cons, putain de merde. Voilà, on peut pas être raciste envers une religion. Moi j'ai dit ce que j'en pensais, j'ai totalement le droit, je ne regrette pas du tout, vous allez pas me le faire regretter. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort, vous êtes bon qu'à ça, vous avez pas d'éducation, vous êtes nuls, vous servez à rien, putain vous... Ah, j'ai pas votre temps, je suis désolée, j'ai pas votre temps, je m'en vais. Allez, au revoir. Alors, je fais une petite parenthèse, j'ai lancé aucun propos raciste, parce que, comme je le répète, on peut pas être raciste envers une religion, et je reçois des sales françaises, les Français, vous êtes tous des fils de pute... Voilà quoi, on se demande où il est le racisme, on se demande de quel côté il est. Pour dire ce que j'en pensais, je déteste la religion, le Coran est une religion de haine, y a que de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde, c'est ce que j'en pense moi, je dis ce que je pense putain. Je suis pas raciste mais pas du tout, on peut pas être raciste d'une religion. Tout simplement, il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes cons, qu'est-ce que vous êtes cons, putain de merde. Voilà, on peut pas être raciste envers une religion. Moi j'ai dit ce que j'en pensais, j'ai totalement le droit, je ne regrette pas du tout, vous allez pas me le faire regretter. Là, il y a encore des gens qui vont s'exciter, j'en ai clairement rien à foutre. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Votre religion c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir. Vous m'insultez et vous me menacez de mort, vous êtes bon qu'à ça, vous avez pas d'éducation, vous êtes nuls, vous servez à rien, putain vous... Ah, j'ai pas votre temps, je suis désolée, j'ai pas votre temps, je m'en vais. Allez, au revoir. Alors, je fais une petite parenthèse, j'ai lancé aucun propos raciste, parce que, comme je le répète, on peut pas être raciste envers une religion, et je reçois des sales françaises, les Français, vous êtes tous des fils de pute. Voilà, quoi. On se demande où il est le racisme, on se demande de quel côté il est. Allez, bonsoir. Nous sommes le vendredi 18 décembre 2020. Ana Muslim. Je suis musulman, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. L'affaire Mila, une affaire médiatique et judiciaire française qui commence le 18 janvier 2020, lorsque Mila, une adolescente de 16 ans, critique l'islam de manière virulente sur les réseaux sociaux, alors que la vidéo dans laquelle elle critique l'islam devient virale. Ses propos sont considérés par certains internautes comme insultants vis-à-vis de la religion musulmane. Elle est l'objet de nombreux messages homophobes. Mila, je vous précise, elle s'est déclarée être une lesbienne. Également dans ces messages, des messages misogynes ou des appels à la violence, meurtre. Je ne suis pas d'accord avec ces menaces. Je suis choqué par les paroles de Mila. La situation l'oblige à s'isoler à son domicile, à se déscolariser. Allez, on retrouve l'avocat de Mila. Quand vous entendez les propos qu'elle avait tenus sur la jeune Mila, le contexte à nouveau de la jeune Mila dont vous êtes l'avocat, elle est menacée, je cite, qu'on lui fasse une Samuel Paty, de nouveau menacée de mort sur Internet. D'abord, comment va-t-elle et comment pouvez-vous la protéger ? Moi, je protège ceux qu'elle défend.
Je fais tout ce que je peux pour dire à quel point cette jeune fille est dans son droit et ce qu'elle vit est absolument insupportable. Ça fait 8 mois que ça dure, on en est à 50 000 menaces de mort. Là, ce qui est en débat, c'est pas ce qu'elle dit, c'est pas ce qu'elle dit elle. Ça a été estimé parfaitement licite par le procureur de la République de la Vienne. Je le rappelle, elle n'a pas franchi les limites de la loi et du droit. Elle ne fait elle aussi qu'exercer son droit. Depuis des mois, elle voit des milliers de menaces. Elle ne répond pas. Sa vie a complètement basculé dans autre chose. Elle a changé de lycée. Vous l'avez dit, elle est bunkérisée. Elle ne vit plus normalement. Sa famille a été bousculée. Elle a 17 ans. Elle avait 16 ans à l'époque. Elle en a 17. Elle vit sous protection. Elle répond à rien. Au bout de 8 mois, elle répond, elle dit je vous emmerde avec ces mots à elle en fait, et quel adolescent de 17 ans ne le ferait pas, et ça recommence. Alors ce qu'il faut se poser, c'est pas ce que dit comme question, c'est pas ce que dit Mila, c'est ces menaces de mort, c'est ces adolescents qui dès que leurs croyances sont mises en cause, ne savent répondre que par des menaces de mort. Mais c'est à ça que l'on arrive. C'est-à-dire qu'elles parlent et eux veulent tuer. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces milliers d'adolescents, de jeunes hommes? Ils sont plus très jeunes d'ailleurs. Comment ils vont vivre avec cette idée qu'ils ont menacé de mort? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Est-ce que ce nombre de personnes sera condamné? Est-ce que un par un, chacun va être condamné? Non, bien sûr que non. Il y en a trop. Mais enfin, je tiens quand même à dire que certains ont été condamnés et dorment en prison aujourd'hui. C'est ça que vous risquez quand vous menacez de mort. Notamment celui qui l'a menacé physiquement cet été alors qu'elle était à Malte. Parce qu'on en aura quelques-uns. Pardon, mais pourquoi il la laisse pas tranquille? Pourquoi Mila? Pourquoi tout d'un coup cette obsédée sur elle? Vous le disiez, il y a toujours eu des ados punk, des ados no future ou des ados qui disaient fuck les religions. Enfin, je veux dire, pourquoi tout d'un coup cette obsession? Parce que alors, il y a une obsession religieuse, il y a un repli identitaire, il y a un repli religieux, mais surtout a infusé l'idée de notre société, et je pense que nous en sommes tous coupables, que les croyances devaient être respectées. Pas d'offense. C'est une idée fausse, c'est une idée moyenâgeuse, c'est une idée obscurantiste, c'est l'idée du rejet de l'autre quand il pense différemment, c'est l'idée du rejet du débat, du contradictoire. Dans une civilisation, on accepte que l'autre croit à autre chose qu'à soi-même et donc de débattre. C'est de l'indifférence en fait. Quand on aime quelqu'un, on peut débattre de ses croyances. Il y a un droit à l'offense des croyances. Il est issu de la Révolution française. C'est la civilisation. Et encore une fois, faut pas se poser la question de où est-ce que la civilisation a eu tort, où est-ce que Mila a eu tort, où est-ce que Charlie Hebdo a eu tort. Non, ce qui a tort, c'est la barbarie. من زمان من وقت ما كانت القلوب لسه مجروحة كنا بنقول ده بس حلم يمكن في يوم يبقى حقيقة وجه اليوم يوم الأمل اللي ابتدى بعد السفر سفر العمر اللي انكتب وعلى الماضي انتصر وقلنا ده يوم السلام وإن فاتت الأيام اللي شافت دم ولادنا والكلمة واحدة النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله شعوب الحب والذكريات كانت بتقول ده مش معقول إنه في يوم حيقابلوا بعض وإن الميعاد ده مش حيدوم
وفات الوقت وجت حروب شافت ألوف من الضحايا والأمل كان لسه موجود في قلب كل واحد فينا وبكرة فجر يوم جديد هيخلي الأمل ده يزيد علشان كده قول معايا الكلمة واحدة النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وجه اليوم يوم الأمل اللي ابتدى بعد السفر سفر العمر اللي انكتب وعلى الماضي انتصر وقلنا ده يوم السلام وإن فاتت الأيام اللي شافت دم ولادنا والكلمة واحدة النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. Voilà une polémique qui depuis plus de 10 jours fait grand bruit dans les médias, le cas de la jeune adolescente Mila qui est au cœur d'un vif débat autour du droit au blasphème. C'est dans un échange tendu avec des internautes qui l'insultaient que la jeune femme se serait permise dans une série de vidéos sur Instagram de critiquer vivement l'islam. Suite à cela, de nombreuses menaces de mort avaient alors été proférées à l'encontre de la jeune fille de 16 ans, l'empêchant de se rendre à son lycée et la contraignant à déposer plainte. Sur internet, face à la violence de ses détracteurs, la jeune femme avait reçu un soutien massif avec le hashtag Je suis Mila, un soutien très vite contré par le hashtag Je ne suis pas Mila. Depuis, nombreux sont ceux qui se déchirent autour de la question du droit au blasphème. Même au sein de la classe politique, les avis divergent. Mais au-delà de ces conflits, hier, l'émission Quotidien a fait le choix d'inviter en plateau Mila pour s'exprimer directement sur ce débat qui dépasse son simple cas. Bonsoir Mila, bienvenue. Merci d'être sur le plateau de Quotidien. Une adolescente qui se retrouve une fois de plus exposée dans l'arène médiatique au cœur d'une polémique dont l'ampleur est hors de son contrôle. Une affaire qui est devenue un symbole du débat autour de la laïcité et dont Mila est aujourd'hui un déclencheur. Mais alors que la France se déchire autour de cette polémique, pour vous, Mila a-t-elle eu raison de s'exprimer ? Alors, Mila a-t-elle eu raison de s'exprimer? C'est vrai que ça fait énormément parler puisque tout a commencé par cette vidéo tournée en direct le samedi 18 janvier. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Gilles? Non. Elle a eu tort de s'exprimer. Franchement, je trouve qu'elle maîtrise pas ses propos. Les menaces de mort à son encontre, entendons-nous bien, sont insupportables, insoutenables. Mais elle ne maîtrise pas ses propos. L'émission lui donne la parole. Il n'y a pas de contradicteur. Je trouve que Yann Barthès n'était pas à la hauteur de la situation. Elle s'est exprimée. Elle a recraché sa haine de certaines, d'une religion. Elle fait bien attention. Je trouve que c'était de la communication. Ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Elle aurait dû se taire. Jean-Michel. Moi, je trouve que c'est surtout criminel de l'avoir invité sur un plateau de télévision. C'est quelqu'un qu'on essaie de protéger, qui a peu importe les propos qu'elle a tenus. En tout cas, ce qui est la réalité, c'est qu'elle est menacée de mort au quotidien, menacée des pires sévices. On ne doit pas l'exposer comme ça, la protéger. Elle a déjà montré sa tête sur les réseaux sociaux. Je l'aurais pas reconnue moi dans la vraie vie. Maintenant, tout le monde connaît son vrai visage, parce que là, on la voit vivre, bouger. Franchement, c'est vraiment pas un service à lui avoir rendu que de l'avoir invité sur un plateau. Je trouve que c'est vraiment dramatique. Alors, Yacine. Quelles que soient ses pensées. Moi, j'ai regardé la séquence hier parce que je pense que c'était considéré comme un moment de télé. Moi, je suis assez déçu par la projection médiatique. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'il faut mesurer que cette fille n'aura plus du tout une vie d'une fille de 16 ans. Donc c'est quasiment la mettre sur le bûcher. Alors je comprends même pas qu'on puisse se dire sur un plateau télé qu'on condamne
les menaces de mort. Enfin, je veux dire, à un moment, quelqu'un qui prend une position devant 30 personnes, c'est quand même, l'histoire parle de là. Elle devant 30 personnes. Après, moi, je comprends pas qu'on donne autant d'importance à une fille de 16 ans, là où elle a été abusée, pardon de dire ça malgré le débat de tout à l'heure. C'est qu'en fait, des gens derrière sont beaucoup plus mal intentionnés concernant ce débat que cette fille de 16 ans qui se rend compte peut-être tard de l'incarnation qu'on lui a donnée, alors que ça se trouve, elle ne le veut même pas. Moi, je peux concevoir que... hier, elle a fait des erreurs de fille de 16 ans. Enfin, je veux dire, moi, si on me donnait un micro à 16 ans, mais j'aurais dit que de la merde. Et moi, je comprends pas que cette fille-là, aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à lui donner... Enfin, je suis triste pour elle, parce qu'à 16 ans, quand même, être l'incarnation du Front National, du Printemps Républicain, et des gens qui sont toute l'année mal intentionnés concernant une religion, par définition, et surtout, pour conclure là-dessus, ça commençait à s'éteindre un peu le feu autour de l'islam. C'est-à-dire que ça faisait quelques semaines qu'on n'en parlait pas à cause des mouvements sociaux. On n'était plus gilets jaunes, grève. Et en fait, grâce à Mila, ou à cause d'eux, ils ont trouvé un cheval de Troie à tout cela. On peut discuter, et même si je suis pas d'accord avec Nolo ou avec d'autres ici, on peut discuter sur le blasphème. Je suis plutôt favorable, en plus, sur le fait qu'on en parle. Moi, je suis pour que toutes les opinions existent. Le problème de Charlie Hebdo, ils le font, mais il faut pas oublier que Charlie Hebdo, à la base, la promesse, c'est qu'ils sont drôles. On peut trouver pas ça drôle, mais jamais quelqu'un, moi je connais de confession musulmane, a dit c'est pour ça qu'il faut aller les buter dans une rédac. Non, à chaque fois qu'il y a de la violence, de toute manière, c'est injustifié. Alors, depuis sa vidéo polémique sur l'islam, Mila subit de nombreuses insultes et menaces de mort. Elle explique que sa vie a complètement été chamboulée. Regardez. Ma vie, elle est clairement en pause. C'est-à-dire que ce soit sur ma vie sociale, sur les réseaux sociaux, sur ma scolarité. Vous êtes déscolarisé, c'est ça? Oui. La raison? Je suis en sécurité. J'étais pas en sécurité dans mon établissement. C'est-à-dire que si j'y retournais, vu les menaces que j'ai reçues des personnes de mon lycée, j'aurais pu être brûlée à l'acide, j'aurais pu me faire frapper. J'étais menacée d'être déshabillée en public, d'être même enterrée vivante. Enfin, c'est parti vraiment loin. Et donc vous êtes resté chez vous depuis le 18 janvier dernier? C'est ça. Après, pas forcément. Je peux pas en dire plus là-dessus. Alors, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé cet après-midi que Mila et sa famille sont sous surveillance policière. Regarde. Cette jeune fille, Mila, dont on a vu que parce qu'elle usait de son droit fondamental à la liberté d'expression et à la possibilité de critiquer une religion, elle s'est retrouvée menacée de façon très violente pour cela. Et je voudrais vous préciser, monsieur le député, que Mila et sa famille font l'objet d'une vigilance particulière pour les protéger de la part de la police nationale. Mais au-delà, monsieur le député, et si ce sujet ne vous importe peu, je tiens à l'affirmer toutefois ici. Alors, oui, Kelly. Non, pardon, mais on parle de Mila et sa famille, mais justement, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que sa famille lui interdise d'aller sur le plateau, parce que cette fille-là, on l'aurait même pas reconnue dans la rue, parce qu'on la reconnaît pas sur la vidéo. Donc, il aurait suffi qu'elle se fasse discrète et qu'elle se fasse oublier, plutôt qu'elle allait se montrer comme ça et aller vouloir s'exprimer sur des choses qu'elle ne maîtrise pas. Elle a 16 ans, elle a fait une grosse connerie, et au final, là, elle est en train de remuer le truc, et c'est encore pire, je pense. Eric. Victime une première fois des réseaux, une deuxième fois des médias, elle tombe un peu dans tous les panneaux, là. Donc, vous pensez que ses parents auraient dû l'interdire d'y aller? Évidemment, oui. C'était la dernière chose à faire. Oui, mais tous autour de cette table, on doit reconnaître quand même que quand le téléphone sonne, que ça soit une émission comme Quotidien ou TPMP qui appelle, ou les oubliez que les gens, pardon de dire ça ce soir, mais les gens qui ne vivent pas dans notre système voient ces opportunités. Les gens ne sont pas sous la menace d'être mis à mort. Quand tu es sous la menace de mis à mort, tu prends pas une invitation. Non, mais là où Eric, je suis en accord avec vous, ce qui me surprend, c'est que les parents, par contre, ne sont pas accompagnés dans le fait qu'on leur dise, mais attention, hier, moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est pas le temps qu'elle fasse une interview plutôt moyenne, faut dire la vérité, face à un intervieweur qui l'a accompagné, parce qu'il a même pas été dans la contradiction de lui dire, c'est pas le fait de, vous n'avez pas le droit de le dire, c'est le fait de le dire, on sait que ça peut créer un climat de tension. Ce qui me gêne, c'est qu'on puisse encore donner l'opportunité à cette fille de croire qu'elle est chanteuse. Hier, la nana, quand même, est en train de nous dire qu'elle veut être chanteuse. Mais moi, je connais pas de chanteur. Je suis fan de Bob Dylan. Je crois pas que Bob Dylan serait amusé à dire, avant de sortir son premier album, qu'il veut mettre un doigt dans le cul d'Allah. Et aujourd'hui, cette nana-là, il faut quand même qu'elle redescende en se disant, mais non, ma fille. C'est vrai que c'était assez bizarre parce que, voilà, alors, on va revenir sur l'extrait où elle chante, mais elle parle de ses regrets. Yann Barthès a vraiment insisté auprès de Mila pour savoir si elle regrettait ses propos polémiques sur l'islam. Mais vous allez voir, elle s'est pas défilée, jamais. Trop dans ses bottes. Et vous employez des mots durs, insultants. Est-ce que ces mots, vous les regrettez? J'aurais pu argumenter, j'aurais pu... Et vous regrettez la vulgarité? Je regrette la vulgarité, c'est ça. Vous dites pas que vous êtes trop jeune pour vivre tout ça? Si, j'ai même... Est-ce que vous regrettez, quoi? Je regrette absolument pas mes propos.
que c'était vraiment ma pensée. Vous regrettez pas le droit au blasphème? C'est ça, le droit au blasphème. Alors oui. Et on voit que c'est une enfant de 16 ans. Oui. On voit que c'est une enfant de 16 ans là. Mais est-ce que vous pensez qu'elle a bien fait d'y aller? En même temps, c'est la question. Je suis très partagée par rapport à ce que viennent de dire mes camarades, parce que je peux entendre aussi l'idée de dire tout le monde a parlé en mon nom, tout le monde a dit des choses à mon sujet. On m'a instrumentalisé, ça me dépasse. Tu peux faire un communiqué, hein. T'es pas obligé de. Oui, bien sûr, oui, peut-être un Et au communiqué. final, c'est encore pire. Mais en même temps, peut-être qu'elle avait aussi besoin, elle, de dire sa façon d'appréhender ce qui lui arrive et d'incarner aussi ce qui lui arrive, de dire c'est pas juste un phénomène, quelqu'un sur Twitter, c'est une vraie gosse de 16 ans qui s'en prend plein la tronche, voilà. Géraldine. Qui vit avec son époque, qui vit avec les réseaux sociaux, qui voit les médias comme une sorte Elle quitte les réseaux sociaux d'ailleurs. Une bulle spéculative des extrémismes. Ouais. Moi, pardon, je suis pas choquée de sa présence. Moi, je suis choquée de ses menaces de mort. Je suis choquée du fait qu'elle soit déscolarisée. Exactement. Je suis choquée du fait qu'on veuille la On peut être choqué des deux. C'est ça le truc. Non. Est-ce que ça va arranger ça? On peut être choqué des deux, Géraldine. Non, moi je suis beaucoup plus choquée. Oui, bien sûr. Parce que moi je suis toujours pour le droit au blasphème. Je pense qu'on a le droit de critiquer, enfin de blasphémer une religion. Et pour moi, l'islam, pardon, c'est pas une ethnie ou une race, c'est une religion de la même manière que l'humorisme. J'ai jamais dit. Géraldine, vous sais brillante parce que j'ai travaillé avec vous. La réalité, c'est pas. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous n'êtes pas sur ces réseaux sociaux. Moi, il s'avère que je suis sur les réseaux sociaux et que je pense que les réseaux sociaux ont rencontré une génération extrêmement violente. Ça, c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. La cour d'école. Quand aujourd'hui des mômes, parce qu'avant ce qui se passait dans la cour d'école restait dans la cour d'école. Mais quand aujourd'hui vous voyez des mecs, 8, 9 mecs qui tabassent un mec devant le collège et qui le filment et qui après mettent ça sur les réseaux sociaux, on a affaire à une génération qui de toute manière n'a pas encore cerné ce qui est faisable et pas faisable. Mais Yacine, pourquoi cette fille est menacée de mort et déscolarisée, et pourquoi l'humoriste de France Inter avec son Jésus n'est pas menacé de mort? Alors, je vais vous dire quelque chose, Géraldine. Je vous engage à aller sur mon fil Twitter. Il s'avère que lui aussi, il a été menacé. Voilà. Oui, mais il est juste protection policière. Enfin, je veux dire, je pense que c'est quand même de la folie, là. Non, mais moi, je suis d'accord pour dire, soit on peut le dire dans cette émission, parce que je l'aime beaucoup, soit nous, les musulmans, on a le monopole des Mongols, et les autres religions, dans leur extrémisme, n'en ont pas. Parce que moi, j'ai pas l'impression que des gens qui balancent du sang sur des femmes qui sont en train d'aller se faire avorter, c'est pas moins violent. Absolument. Ce qui est le plus sensationnel, il s'avère que c'est des terroristes musulmans parce qu'ils tuent des gens et que ça prend de l'ampleur. Chaque religion aujourd'hui, que ce soit chez les juifs, les chrétiens, les musulmans, ou même des gens dans leur athéisme, pousse les gens dans une forme de folie totale. Et pour moi, cette fille, ça me désole. On parle de quelqu'un qui socialement n'existe plus. Jean-Michel l'a dit. Socialement, cette fille peut même pas aller faire des courses. On ne sait pas comment elle va se relever de ça. Mais vous trouvez pas que le fait religieux aujourd'hui est omniprésent? Géraldine. On parle que de la religion. On s'en fout de la religion. Je m'en fous de votre religion. Vous vous en foutez de la mienne. Oui, mais c'est une affaire privée, c'est une affaire intime. C'est devenu un truc public. J'aimerais qu'on revienne au cœur du sujet, Gilles. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Valérie et Géraldine parce que cette adolescente de 16 ans, la voilà érigée en porte-étendard, en symbole d'une cause qui la dépasse totalement. Oui, c'est ça. Oui, mais elle est totalement dépassée. Alors, mais non, elle n'aurait comme Greta aller au bout de votre logique, elle n'aurait jamais dû aller sur ce plateau de télévision, comme pour revendiquer, je vais parler d'une cause. En fait, c'est ce qui s'est passé. La voilà, à son insu, porte-étendard. C'est terrible pour elle. Il fallait pas y aller. Jean-Michel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, mais moi, je trouve que c'est surtout criminel de l'avoir invitée. On savait très bien ce qu'elle allait répondre. Et puis, elle a essayé de se défendre quand même. Elle a dit que c'était pas la religion qu'elle critiquait. Elle savait très bien que les gens qui vivaient sereinement leur religion. Oui, c'est ça. C'est pas les croyants qu'elle critiquait, c'était la religion. Non, mais Jean-Michel, après, c'est le jeu des médias. Si c'est pas Yann Barthès qui la reçoit, bien sûr, c'est à vous. Si c'est pas à vous, c'est Bestopé. Mais maintenant, je pense qu'à la base, on est tous aujourd'hui dans une capacité, on est comme même devenu une machine extrêmement violente, où on prend des gens, des faits divers, on les médiatise 2 mois, 3 mois, et on les rejette. Moi, j'ai jamais eu de nouvelles de gens qui ont créé certaines polémiques. J'ai jamais eu de nouvelles, et pourtant, on les a beaucoup exposés. Pardon de dire ça pour parler de Charb, paix et son âme. Il faut arrêter la comparaison. L'esprit Charlie, l'esprit Mila. C'est 2 choses totalement différentes. Je pense que si Charb avait pu récupérer une vie normale, sans garde du corps, c'est ça quand même, les attentats de Charlie Hebdo, c'est que c'est le moment où on leur retire leur sécurité, que les Kouachi attaquent. Non mais, pour aller au bout de ma phrase. Juste pour revenir sur le plateau, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il était aussi sur le plateau de Quotidien, en tant que spectateur, et je me dois de réagir suite aux réactions. La régie et les techniciens du plateau ont demandé au public de ne pas applaudir Mila
tout au long de son intervention. Donc c'est vrai que c'était assez cadré. Oui, Isabelle, qu'on n'a pas entendu. Oui, moi je voudrais aussi dénoncer la tortue du milieu parce que j'ai entendu plein de gens ce matin dire elle aurait pas dû y aller. Bah oui. C'était lamentable et tout. Et qui ont essayé de la voir, exactement. Par ailleurs pour je suis assez d'accord, Isabelle. Sur leur plateau et pour faire un papier. Comme qui? Donc on est tous victimes. Je suis assez d'accord. Des confrères journalistes, je veux pas les balancer, mais je les ai entendus. Elle a raison, Isa. Donc ça, c'est pas bien du tout. Quant à elle, c'est un peu trop tôt pour savoir si c'est une très forte personnalité qui veut jouer la provoque jusqu'au bout. Mais non, elle a 16 ans. Dites pas de bêtises. Il y a une seule question à se poser. Est-ce que son intervention à quotidien a arrangé sa situation? Non. Je dis qu'elle l'a aggravé. Exactement, elle l'a aggravé. Je dis que c'était pas la chose à faire. Donc je suis d'accord, ça l'a aggravé. Raymond, qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Moi, ça m'embête. Moi, je pense qu'elle a été pour désamorcer un truc. Oui, il dit elle a été, ça l'a aggravé, mais elle pouvait pas savoir à l'avance. Une fois de plus, elle a 16 ans. Il l'a dit, Yacine, au départ. C'est ça qui me rend fou, c'est qu'au départ, elle fait un truc avec 30 personnes. Ils sont en train de s'insulter les uns et les autres. On l'insulte d'abord. On l'insulte d'abord, et elle répond. C'est un truc qui est intimiste. Et après, ça arrive à l'Assemblée. Je me dis, c'est un truc de fou que ce truc-là, il arrive à l'Assemblée. Après, c'est vrai qu'elle dit le blasphème. Moi, je suis pas pour les trucs comme ça, de dire ce qu'elle a dit sur Allah, je suis pas pour, je cautionne pas, parce que ça peut rendre malheureux toute une communauté qui est discrète et qui fait sa religion tranquillement, sans faire chier personne. Et c'est des abrutis qui viennent sur les réseaux. Ils ont rien à voir avec la religion. Quand tu fais ta religion, quand ils font leur religion, les musulmans, ils vont pas sur les réseaux pour parler avec elle. Ceux qui font la religion en paix, ils en ont rien à foutre d'elle. Ils sont pas sur les réseaux en train de parler avec elle. C'est comme il disait tout à l'heure, chaque religion a ses mongols. Les mecs qui l'ont insulté, c'est des mongols. Pas comme ça. Non, mais c'est des abrutis. C'est des imbéciles qui sont venus. C'est des imbéciles qui sont venus l'agresser. D'accord, c'est des imbéciles qui sont venus l'agresser et l'insulter, et elle a réinsulté derrière. C'est une surenchère. Je pensais que quand elle est venue à Quotidien, elle s'est dit je vais désamorcer, et ça a fait l'effet contraire. Tu regardes la violence aujourd'hui de la cible qu'on appelle les millennials. Les millennials, c'est les 15-34 ans. Voilà, on parlait du lancement de live. Oui. Tu vois les commentaires que c'est vrai qu'ils font défoncer les pauvres. Ils sont 15-34. Hein. Bon, pour pas dire, parce que je pense pas qu'à 34, il y a des mecs à 34, on fait à manger aux enfants, c'est des mecs de 20 ans. Quand tu vois la violence d'une critique, des fois moi je lis des trucs sur moi, des trucs racistes, hein, des menaces. Mais je sais, mais le mec. Oui, je sais, je prends des pseudos. Oui. Non, mais toi aussi, mais des fois je me dis, mais est-ce que le mec est quand même au courant de ce qu'il vient d'écrire, ou ce qu'il ressent, parce qu'on n'est pas fait en sucre. On lit le truc, ça nous fait mal et compagnie. Là, la nana, quand même, elle est très violente, Mila, pour la citer, pardon. Mila, elle est très violente parce qu'elle a affaire à des interlocuteurs, quand elle parle à 30 personnes, qui sont tout aussi violents. Et moi, ce que j'aurais voulu, vraiment, Géraldine, en toute objectivité, c'est que ça reste mais vraiment un langage de gamin de 16 ans. À partir du moment où des adultes se l'approprient, à un moment, ils donnent une dimension à cette affaire qui n'avait pas lieu d'être. Il y a des gens, alors je vous le dis après, qui disent, parce que Mila, elle veut devenir chanteuse. Là, je veux me faire l'avocat du diable, parce qu'il y a plein de gens qui disent sur les réseaux aussi, qui disent, Mila, elle veut devenir chanteuse, et elle s'est peut-être servi de ça, puisqu'ils disent, face aux menaces qu'elle a reçues, elle a écrit une chanson intitulée Je ne veux pas mourir, regardez. Et il y a des gens qui disent qu'elle s'est peut-être servi de ça, qu'elle se sert de ce buzz, qu'elle se sert de les plateaux télé pour peut-être faire un buzz autour d'elle avant, pour pouvoir peut-être devenir chanteuse. Alors, c'est une théorie, vous allez m'en parler dans un instant. C'est très grave. Hein. Quelques mots absurdes, ils ont détruit ma vie et mes rêves. Alors de cette voix brisée, je chante une dernière fois. Pour un blasphème, je ne vivrai plus jamais comme avant. À vrai dire, je ne sais même pas si je vais vivre encore longtemps. Des insultes et menaces par milliers ne m'atteignent pas vraiment. Donner un bon conseil pour qu'elle retourne à l'école. Elle a aggravé son cas. Vite, voilà, il faut vite lui trouver l'école. Il faut vite la scolariser. Une école. Non, frère, je te dis juste un truc. Parce que ça fait longtemps que tu fais ce métier-là. Moi, ça fait quelques années aussi, pour ceux qui sont dans ce métier depuis longtemps. Les gens, avant, ils avaient une envie artistique parce qu'à minima, ils avaient du talent. Bien sûr. Ils faisaient pas une polémique pour entrer dans le monde artistique. Aujourd'hui, moi, je vois des gens qui veulent faire du cinéma, devenir humoriste, devenir chanteur sur une mauvaise base. Être artiste, c'est du travail. Et pardon de dire ça, cette fille-là, si aujourd'hui on n'avait pas croisé ce fait divers atroce avec tout ce qui s'est passé, mais ça, j'en reçois tous les jours, moi, en tant qu'animateur de radio. Tous les jours, j'ai des petites nanas qui essayent de chanter sur les histoires d'amour et tout. Moi, je sais pas, et je lui dis vraiment, Mila, pour toi, je te le dis parce que tu as 16 ans, je me permets de te tutoyer, faut peut-être se poser les bonnes questions au
bon moment. Et je vois pas comment une carrière peut commencer. Alors on sait qu'il y a beaucoup de requins dans notre métier qui vont lui dire mais je vois exactement comment on va parler de toi et compagnie. Elle va se retrouver dans tous les congrès du Front National en 2022. Ça va lui faire tout bizarre. Parce que le Front National a repris le truc. Alors parce que maintenant elle qui revendique le fait. Même les requins ils ont des oreilles. Alors on va regarder ce qui sont pensés des téléspectateurs. Oui à 37%, non à 63%. N'a pas eu raison de s'exprimer. Mila, moi je pense que c'est juste aussi une ado de 16 ans. Il faut qu'elle essaie de reprendre sa vie normale au plus vite et qu'elle essaie de se faire oublier. Si j'étais elle, j'essaierais de me faire oublier pendant quelques semaines, quelques mois, et vraiment qu'elle reprenne ensuite une vie normale. Mais je pense que c'était pas une bonne idée d'aller faire une émission. Et je vous dis toute la vérité, on l'avait également demandé sur BTP. Moi, je dis la vérité. Et voilà. Et je pense qu'on aurait regretté de l'avoir prise. Exactement. On a regretté de l'avoir. On aurait regretté de l'avoir prise parce que je pense que pour elle, ça peut être dévastateur. Voilà, d'avoir montré son visage, de s'être fait autant connaître. Voilà. Et j'espère que ça va s'arranger pour elle parce que même pour ses parents, ça doit être un enfer qu'ils vivent au quotidien. C'est juste une jeune fille de 16 ans qui a dit des mots, qui sont pour moi inadmissibles. Moi, je le dis. Voilà, moi, je supporte pas aussi ce genre ce genre d'insultes comme Raymond. Et c'est vrai que j'aime pas trop qu'on rigole sur les religions. Après, ou qu'on insulte les religions. Après, c'est vrai que c'est le droit au blasphème, mais en tout cas, je pense qu'elle ferait mieux de se calmer et de rester dans son coin pour que tout ça rentre dans l'ordre. Voilà, c'était l'émission de Cyril Hanouna sur la 8. Ils ont parlé beaucoup de Mongolie. Ben moi, je vous emmène, c'est un État. La Mongolie, c'est un beau pays. Je vous emmène à une émission du 2 décembre 2017, enregistrée donc. Un beau voyage que je vous offre. On commence avec ce beau mariage. Et juste après, un top 3 consacré à notre ami, notre frère, Akhi Aziz Shakiri de Mrirt. Top 3. Et 3 meilleures chansons. Fleurs, entre ciel et mer se trouve une merveille appelée le Maroc. Let's go.
Maroc dans tous ses états, du nord au sud et de l'est à l'ouest. يا سلام عليكم الله يعطيكم الصحة اللي كيحب العرسان وفرحان اليوم في هذه الليله اللي كيتمناها كل شاب وكل شابه وكنتمنى الله يفرح الجميع. اللي كيحب العرسان يوقف يجي عندي لهنا. اتقلبوا الصحراويات وتحيه لكم انا الشلوح. هلا 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 زيد زيد فينا واحد يا سيدي مراد فينا ما يعطيوني ايديهم ولالا فيروز. يا سلام يلا عطيني واحد الصاص نبيع العرسان. يلا كلشي يقول معايا هو الحلاوه فين كاينه. الحلاوه فين كاينه. الحلاوه فين كاينه.
جميلة اللي فرحانين لك كاع جميع الحباب. كنتمنى ايامكم الزوجية تدوم بالافراح والمسرات. سيدي مراد، لاله فيروز مراتك وتاج راسك عزيزة عليك وكتبغيها. بغينا نسمعها كاملين. شجعوا يا سيدي مراد، شجعوا. عزيز عليا وكنبغيها. هي الوحيدة من غير الوالدة. يا سلام. هيلا 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 سيدي مراد كيف جاكم؟ والله يا وليدي وكيف جاكم؟ ما سمعت والو ناسي. واه يا وليدي وكيف جاكم؟ سيدي مراد كيف جاكم؟ وسعد خلا وكيف جاكم؟ ومولاي سلطان كيف جاكم؟ زين العرسان كيف جاكم؟ مرضي ميمتو كيف جاكم؟ والصحراوي وكيف جاكم؟ وإذا كانت عجبك بيتي هاو بغاتك وعيشة وليدي حياتك وهاو كيف جاكم؟ الله عليك يا لاله فيروز، شجعوا لي يا لاله فيروز. لاله فيروز، سيدي مراد راجلك وتاج راسك عزيز عليك وكتبغيه. بغينا نسمعها كاملين. شجعوها شجعوها. يا سلام. ليلى 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 ليلى. يلا مشي معايا كلشي. وعنده الزين عنده الجمال دايرو في دارو. وعنده الزين عنده الجمال دايرو في دارو. وعنده الزين عنده فيروز دايرها في دارو. وعنده الزين عنده الجمال. وعنده الزين عنده الزين دايرو في دارو. وعنده الزين عنده الصحراوية دايرها في دارو. وعنده الزين سيدي مراد دايرو في دارو. وعنده الزين تاع الجواب دايرو في دارو. وعنده الزين عنده الغلام دايرو في دارو. وعنده الزين عنده فيروز دايرها في دارو. وعنده الزين عنده الهلال دايرو في دارو. وعنده الزين تاع الرسام دايرها في دارو. وعنده الزين عنده الهلال دايرو في دارو. وعنده الزين عنده زين الشطحة دايرها في دارو. وعنده الزين عنده الهلال دايرو في دارو. وعنده الزين عنده الجمال. Attention sur voie 9, le train va partir, veuillez monter en voiture et ne pas gêner la fermeture des portes sur voie 9, attention au départ. Simon vous souhaite la bienvenue à bord de son train. RQC,
علي تبارك الله على الشعب المغربي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. C'était l'orchestre Majmou'at Yasmine, Moulay Idriss et Samira Itab. Ça donne envie d'assister à des mariages marocains. Heureux mariage à Fayrouz et à Mourad. Soyez heureux, c'est un beau mariage. Allez, bonsoir Simon sur RQC. Et comme nous sommes vendredi, bien sûr, c'est relâche. La destination de ce soir, la Mongolie ou le pays mongol. C'est un pays d'Asie situé entre la Russie au nord et la Chine au sud. Sa capitale et sa plus grande ville en même temps, Oulan-Bator. Son territoire est immense, montagneux et couvert de steppes. La steppe désertique du Gobi au sud, ou si vous préférez le désert de Gobi. Le point culminant le plus haut de la Mongolie, 4374 mètres. Et environ la moitié de la population est réputée par sa vie nomade et loge dans les yourtes. Enfin, la population totale est d'environ 3 millions. 126e pays au niveau mondial. Alors, c'est quoi le rapport avec la trisomie 21, thème des émissions précédentes? Le seul rapport est une certaine similitude physique car les trisomiques ont souvent un faciès particulier, pommettes hautes, yeux bridés et parfois en raison de malformations associées dont souvent cardiaques, un teint jaune ou cuivré qui s'apparente, il est vrai, aux particularités physiques du peuple mongol, sans toutefois qu'il y ait de lien génétique. Allez, tout de suite, reportage Échappée Belle sur France 5, direction la Mongolie. Bon voyage et juste après, on poursuit avec une chanson mongole. Attention aux oreilles, c'est du métal. Bon voyage. Avec ses grands espaces inhabités et sa nature sauvage, la Mongolie est une terre d'aventure pour de nombreux touristes étrangers. Mais dans ce camp de yourtes situé dans le centre du pays, la majorité des vacanciers sont mongols. Ces 5 amis ont parcouru 450 km depuis Oulan-Bator pour venir profiter de vacances à la campagne. Ils font partie de la classe aisée. Avant, pour leurs vacances, ils optaient pour l'étranger. Mais aujourd'hui, le tourisme intérieur est en plein développement. Ouh, attention, un temps. Aujourd'hui, je me suis déjà fait piquer 2 fois. C'est assez récent d'avoir ce type de campement avec tout ce confort. Même si on croit connaître notre pays, on se rend compte sur la route qu'on ne le connaît pas vraiment. Waouh, comme c'est joli. Loin de la capitale, les jeunes urbains s'éclatent. Mais très vite, les odeurs, l'odeur de la steppe, les ramènent sur terre. Le tourisme vert, c'est l'occasion de redécouvrir les produits du terroir. Pour cela, pas besoin d'aller bien loin. Le marché de producteurs se trouve dans la yourte des nomades d'à côté. Voilà, pour payer les 3 crèmes. L'hiver,
On habite un peu plus haut. Tu vois la source d'eau chaude? Oui. Eh ben, c'est encore plus haut. Encore plus loin? D'accord. À la différence de nos petits frères et petites sœurs, nous, notre génération, on passait nos vacances d'été à la campagne. On aidait nos grands-parents. Ça nous rappelle nos souvenirs d'enfance. C'est la vraie Mongolie, celle qui nous tient à cœur. Tsenrer, le village où ils ont posé leurs valises, est un site bien connu en Mongolie. À une centaine de mètres du campement se trouve ce qui le rend si célèbre, ses eaux. Juste avant d'y arriver, le directeur du camp récite un mantra et tourne autour du Ovu. Les drapeaux de prière veillent sur les lieux. Un petit paradis, mais une forte odeur de soufre. À l'endroit où elle sort de terre, la source est à 96 degrés. Ici, elle est à 86 degrés. Je pense que c'est cuit. C'est bon. Les eaux qui sortent de terre ici ne servent pas qu'à la cuisson des œufs. Elles sont surtout réputées pour leurs vertus médicinales. C'est bon pour la santé. Cette source soigne les intestins. C'est bon aussi pour les articulations, les reins, le dos. C'est bien de se baigner au moins une fois dans l'année. L'eau est captée, refroidie dans un bassin avant d'arriver directement dans la piscine du camp pour la plus grande joie de nos touristes. L'eau est bonne, ça fait du bien à la peau. J'ai la peau toute belle, toute lisse. Mais j'ai aussi remarqué que ça fait pousser la barbe plus rapidement. De source sûre, le meilleur moment pour se plonger dans l'eau chaude, c'est en hiver, quand la température à l'extérieur atteint les moins 20 degrés. Way
青春却一去不回。Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. Allez, Ben Issa, Askour, et notre frère, notre ami, Aziz Shakiri, 3e place.
Les 3 meilleures chansons compilées par Simon pour vous, auditeurs de RQC. Allez, seconde place. Akhi Aziz Shakiri. مع حبيبة الزهريت. Some
علي تمازيغت أخي وصديقي عزيز شكري وأختي يمنى دازغو إسلي إتسليت de ma ville natale إموزركندر الحجب إفران أزرو عين اللوح مريرت بني ملال خنفرة زاوية الشيخ القباب تيغسالين mes amitiés à vous tous.
Allez, on se quitte avec Madonna. Très bonne soirée, un bon week-end, bonne semaine. Ma salama, bye bye. إلى اللقاء. See what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me. You hold the key. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. If I could melt your heart, we'd never be apart. Give yourself to me.
RQC sur le net, c'est le www.rqc.be.